Okay. So in previous lecture, we discussed about working of basically four-stroke engine. Okay. Four-stroke engine. So similar to four-stroke, there is again one engine called as two-stroke engine. Okay. So in four-stroke, we discussed four cycle. Basically, first one is suction, compression, power stroke, and exhaust stroke. Okay. So all we are aware about how this particular cycle will works to develop the power. Okay. If you see carefully, in case of four-stroke engine, okay, in case of four-stroke engine, when we discuss about wall timing diagram, I said that each cycle or each stroke is get completed after 180 revolution of crankshaft. Okay, 180 revolution of crankshaft means this is a crankshaft. Okay, when this crankshaft rotate 180 degree, then each stroke is get completed. Okay, so if we consider four cycle: suction, compression, power, and exhaust. So 180 multiplied by 4 means 720 degree revolution is needed to complete one complete cycle of four-stroke engine. Okay, काय बोललो मी? क्रँकशाफ्टचं 180 डिग्री रिव्होल्यूशन झाल्यानंतर नो मॅटर वॉल टायमिंग डायग्राम नुसार तुमचे काही डिग्री चेंजेस होता, बट एक अप्रॉक्सिमेट मॅनरने जर बघितलं तर इट टेक 180 degree revolution to complete one cycle or one stroke, basically not a cycle, one stroke. Okay, means it required 720 degree revolution to complete total one cycle of four-stroke engine. 720 डिग्री रिव्होल्यूशन झाल्यानंतर एक सायकल कंप्लीट होतं. म्हणजेच काय, क्रँकशाफ्टचे 2 रिव्होल्यूशन झाल्यानंतर तुमचा एक सायकल टोटल कंप्लीट होतं. कशामध्ये? फोर स्ट्रोक इंजिन मध्ये. बट इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजिन, आता टू स्ट्रोक इंजिन मध्ये काय आहे, तुमच्या जे काही सायकल फोर सायकल ते कंबाईन केलेले, ते कंबाईन आहे. मीन्स क्रँकशाफ्टचं एका रिव्होल्यूशन मध्ये 4 स्ट्रोक हे कंप्लीट होता. ओके, सो फोर स्ट्रोक get completed when the crank is rotated by 360 degree. मग 360 डिग्री मध्ये जर 4 रिव्होल्यूशन होता किंवा 4 सायकल कंप्लीट होता तर किंवा 4 स्ट्रोक कंप्लीट होता, तर जे काही 2 स्ट्रोक आहे, सो फर्स्ट 180 डिग्रीला 2 स्ट्रोक कंप्लीट होतील, देन सेकंड 180 डिग्रीला 2 स्ट्रोक हे कंप्लीट होतील. ओके, इफ यू कन्सिडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू स्ट्रोक इंजिन, so it is quite similar to the four-stroke engine. Only difference is that the position of port, that is inlet and exhaust port. So here again there is a cylinder or case, we can say that. In that the piston rod and piston assembly is located. So this one. Okay. One spark plug is located at the top end of the piston cylinder head. Then this is inlet fuel mixture. Okay, so when in case of suction stroke, when piston start rotated at the upper direction, it get the charge sucked at this portion. So it is shown by the balloon. Okay,
when it is get the downward direction, your inlet port get blocked and it is trapped at this portion and travel from this opening. Transfer port is covered. Okay, so now this, in this case, your transfer port is blocked, so inlet charge can travel from this port to this one. Okay, so when your piston reaches downward direction, means this one direction, so your charge is travel at this portion. Okay, so again, when your piston is goes out upward direction, your charge is trapped and combustion process takes place like this. Okay, another point is here at the same time, so this is opening of your inlet charge, that is petrol. From this opening, oil is provided for the lubrication purpose. म्हणून टू स्ट्रोक इंजिन मध्ये फ्युलच्या टँक मध्ये आपण ऑइल ओततो, म्हणजे तो पोर्ट इथे असतो. हा पेट्रोल आणि ऑइल हे दोघही आतमध्ये आलेले असतात, बट फ्लॅश पॉइंट ऑफ पेट्रोल अँड ऑइल हे डिफरंट असल्यामुळे पेट्रोल फक्त बर्निंग साठी अप ट्रॅव्हल करतो आणि जे काही ऑइल असेल ते लुब्रिकेशन मध्ये यूज होऊन जातं. ते बर्न होत नाही कारण टेम्परेचर तेवढं जनरेट झालेलं नसतं. ओके, so let's see how it actually works. Okay, so here it is, difference between two stroke and four stroke engine. Okay, so here four stroke engine, here it is two stroke one. So this is how it will actually works. फोर स्ट्रोक मध्ये आपण ऑइल रिंग इन्सर्ट केलेले असते, टू स्ट्रोक मध्ये ऑइल रिंग नसते. मेकॅनिझम बघितलं, वॉल मेकॅनिझम, तर फोर स्ट्रोक मध्ये वॉल मेकॅनिझम असतील. देन कन्स्ट्रक्शन वाईज जर बघितलं तर टू स्ट्रोक इंजिन हे क्वाइट सिंपल कन्स्ट्रक्शन असेल दॅन फोर स्ट्रोक इंजिन. नंबर ऑफ असेंब्ली त्यावरती माउंट असतील. फ्लायव्हील जे एनर्जी सेव्ह करतं, आता हे आपण नंतर बघणार आहे, जी साईज मध्ये मॅटर असतो. पोर्ट, इनलेट आणि एक्झॉस्ट पोर्ट, इथे वॉल असता, तिकडे पोर्ट असता. वेट जर बघितलं तर फोर स्ट्रोक इंजिन हेवियर असतं दॅन टू स्ट्रोक इंजिन. क्रँकेस, वर्किंग and size of crankcase. Okay, so टू स्ट्रोक मध्ये पॉवर स्ट्रोक असेल हा सिंगल रिव्होल्युशन ऑफ क्रँकला कम्प्लीट होतो आणि इकडे पॉवर स्ट्रोक साठी 2 रिव्होल्युशन लागतात. पॉवर टू वेट रेशो हा टू स्ट्रोक मध्ये हाय असतो. What is power to weight ratio? It is a power developed by engine divided by weight of the engine. तुमच्या इंजिनचं टोटल वेट किती आहे आणि त्या वेटनुसार तुमच्या इंजिनने किती पॉवर डेव्हलप केलेली. म्हणजे जर तुमचा टू स्ट्रोक इंजिन बघितलं, हे लाइटर वेट असतं, वेट त्याचं कमी असतं आणि पॉवर डेव्हलप ही हाय असते ऍज कम्पेअर टू टू स्ट्रोक इंजिन, ऍज कम्पेअर टू फोर स्ट्रोक इंजिन, सॉरी. आणि फोर स्ट्रोक इंजिन मध्ये जर बघितलं तर वेट पण हाय असतं आणि वेटच्या कम्पॅरिझन नुसार पॉवर ही कमी डेव्हलप होते. म्हणजे तो रेशो जो असतो
तो रेशो हा कमी येतो. Mileage. Your mileage given by two-stroke engine is quite less as compared to four-stroke engine. तर टू स्ट्रोक इंजिन मध्ये तुम्हाला सांगितलं इफिशियन्सी कमी असते इंजिन प्रोग्रेसची. का कमी असते? इथे जर बघितलं आपण फोर स्ट्रोक मध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल इच सायकल ही डिवाइड केलेलं आहे फॉर बेटर कंबशन. म्हणजे इंजिनची लाईफ वगैरे जर बघितलं तर ती फोर स्ट्रोक मध्ये जास्त असते ऍज कम्पेअर टू टू स्ट्रोक इंजिन बिकॉज ऑफ नो कॉम्बिनेशन ऑफ सायकल. मी सायकल हे कंबाईन केलेलं नसतं. टू स्ट्रोक इंजिन इज मोर नॉइझी. फोर स्ट्रोक इंजिन नॉइज हा कमी असतो. If you see this thermal efficiency of two-stroke engine is less as compared to four-stroke. Okay, all of you know about what is thermal efficiency. टेम्परेचर जर बघितलं स्ट्रोक मध्ये वर्किंग टेम्परेचर हे कमी असतं दॅन फोर स्ट्रोक. फ्रिक्शन लॉसेस पण कमी असतात कारण मूव्हिंग पार्ट जे असतात ते कमी असतात. टू स्ट्रोक मध्ये हा एक मेन डिफरन्स होता बघा. टू स्ट्रोक मध्ये पेट्रोल हे दोघे फ्युल टँक मध्ये इन्सर्ट केलेले असतात आणि फोर स्ट्रोक मध्ये आपण फक्त पेट्रोल हे फ्युल टँक मध्ये ओततो. ऑइल साठी सेपरेट ऑइल टँक ही प्रोव्हाइड केलेले असते फॉर द लुब्रिकेशन पर्पज. कॉस्ट कमी असते. इनिशियल कॉस्ट ही हाय असते. मेंटेनन्स पण कमी. Okay, so basically if we consider the difference of those two engine, then nowadays two-stroke engine not used in practical application basically. Okay, okay, so there is another video of two-stroke engine. So let's discuss about working of engine. So here it is the example of Yamaha RX100. So here it is two-stroke engine. So if you consider the actual construction of engine, it is quite different than four-stroke, or as we see in the picture previously.
So I will share the links of working of 2 and 4 stroke engine. So go through that so we can understand how actually the cycle will work. Okay. So we use either fuel, means gasoline, either petrol or diesel, and air. We will mix it by the carburetor. By using spark plug, the ignition system will start. Okay. Actually, we saw this one. Let's get forward. So here basically 2-stroke engine is a port number 1, port number 2. This is a transfer port. So inlet charge will enter from this portion. Okay. So here the inlet charge will enter. Okay. So your engine is filled with the inlet charge. At the time of downward stroke, the charge get travel to upward direction from this port. Okay. This is a transfer channel. सेकंड केस मध्ये काय होईल, ज्यावेळेस पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन जाईल त्यावेळेस हा जो काही चार्ज असेल तो ट्रॅप होईल लिमिटर पोर्शन मध्ये. म्हणजे तुमचं फ्यूल जे असेल ते फ्यूल हे कंबशन स्टार्ट होईल इथे या पॉइंटला. आता इथे कंबशन स्टार्ट झालं, ऍट द सेम टाइम कंबशन आणि सक्शन हे दोन्ही स्ट्रोक चालू असतात. बघा, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शनला गेला, खाली व्हॅक्युम क्रिएट झाला, इथनं चार्ज परत अपवर्ड डायरेक्शनला आला. म्हणजे आधीचा चार्ज जो असेल तो वरती गेलेला तो काय होईल, स्पार्किंग मुळे इग्नाइट होईल आणि कंबशन स्टार्ट होईल. ओके. म्हणजे ऍट द सेम टाइम तुमचं सक्शन आणि कंबशन. आता खाली येताना इथे एक्सपान्शन स्ट्रोक स्टार्ट झाला आणि इकडे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक हा स्टार्ट झाला. म्हणजे दोन दोन स्ट्रोक हे कंबाईन केलेले असतात. So your exhaust wall or exhaust port get open so that it can throw away to the atmosphere. Okay. So first one inlet and compression, second one combustion and exhaust. इथे कंबशन झालं, एक्झॉस्ट झाला. सेकंड केस मध्ये इथे काय झालं, इनलेट घेतला आणि इकडे कॉम्प्रेस पण केला. हे दोन्ही सायकल हे कंबाईन केलेले असतात. आणि वन्स टोटल सायकल जर बघितलं तर ते 180 डिग्री 360 डिग्री रिव्होल्यूशन मध्येच कम्प्लीट होत आहे. इथनं जर स्टार्टिंग पॉईंट जर पकडला, आता इथनं कॉम्प्रेशन स्टार्ट झाला, 180 पर्यंत आला, परत 180 पर्यंत आला आणि नेक्स्ट कॉम्प्रेशन स्टार्ट झाला. ओके. म्हणजेच एकाच रिव्होल्यूशन मध्ये जे चारही स्ट्रोक हे कम्प्लीट होत आहे. ओके. So this is case of 2-stroke. Okay. So practically जर आपण डिफरन्स जर बघितला, here is difference between both the engine. So 4-stroke engine complete 2 revolution of crankshaft after completing 1 cycle. Okay. एका सायकल मध्ये क्रँकचे 2 रिव्होल्यूशन कम्प्लीट होता, ऍज आय सेड 180 आणि 2-स्ट्रोक इंजिन मध्ये 1 रिव्होल्यूशन मध्ये सर्व सायकल हे कम्प्लीट होता. म्हणजे 1 सायकल हे कम्प्लीट होता, सर्व स्ट्रोक हे कम्प्लीट होता. देन इन केस ऑफ
four stroke engine, the power is produced once every 4 stroke after the piston. ओके, फोर स्ट्रोक इंजिन मध्ये काय होतं, इंडिव्हिज्युअल सायकल हे डिवाइड केलेलं आहे. म्हणजेच पॉवर जी प्रोड्यूस होते ती 4 स्ट्रोक म्हणजे एका स्ट्रोकला कम्प्लीट होणार आहे, इंडिव्हिज्युअल स्ट्रोकला. तसं 2 स्ट्रोक मध्ये 2 स्ट्रोक पॉवर इज प्रोड्यूस वन्स ड्युरिंग 2 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन. पिस्टनचे 2 स्ट्रोक झाल्यानंतर इच स्ट्रोकला तुमचा पॉवर प्रोड्यूस होणार आहे. म्हणजे 2 आणि 2 4 स्ट्रोक होणार आहे, त्यामध्ये 2दा पॉवर प्रोड्यूस होणार आहे. ओके, 4 स्ट्रोक मध्ये इंजिन हे कॉम्प्लिकेटेड डिझाईनचं असतं. त्यावरती नंबर ऑफ मेकॅनिझम, आयदर गिअर असतील, चेन मेकॅनिझम प्लेस केलेलं असतं. वॉल जे असतात, आपण वॉल टायमिंग डायग्राम बघितली, इनलेट वॉल आणि एक्झॉस्ट वॉल कधी ओपनिंग आणि क्लोजिंग पाहिजे हे तुमची वॉल टायमिंग डायग्राम डिसाइड करते. ते वॉल ओपनिंग आणि क्लोजिंग कधी पाहिजे हे तुमचा कॅमशाफ्ट डिझाईन करतो किंवा कॅमशाफ्ट डिसाइड करतो. त्या कॅमशाफ्ट वरून मी वॉल पर्यंत येण्यासाठी काही मेकॅनिझम इंजिन वरती प्लेस केलेलं असतं. त्यामुळे इंजिनची साईज ही बल्की होते आणि वेट हे हाय होतं. तसं 2 स्ट्रोक मध्ये जास्त पार्ट नसता, जे काही वेट असतं ते कमी असते. ओके, 4 स्ट्रोक मध्ये नो नीड ऍडिंग ऑइल अँड लुब्रिकेशन टू दी फ्यूल. जसं आपण बघितलं, सेपरेट ऑइल टँक प्रोव्हाइड केलेलं असते फॉर लुब्रिकेशन पर्पज. तसं 2 स्ट्रोक मध्ये आपल्याला ऑइल हे फ्यूल चेंबर मध्ये ऍड करावं लागतं. हा, 4 स्ट्रोक इंजिन मध्ये पिस्टनची जी काही टॉप साइड आहे, टॉप साइड ही टोटल फ्लॅट असते. ओके, तसं 2 स्ट्रोक मध्ये एक स्वर्लिंग किंवा बंप त्याला प्रोव्हाइड केलं असतं. का की ही झाली तुमची 4 स्ट्रोकचा पिस्टन. इथली जी काही साईज आहे ही साईज फ्लॅट केलेली असते, कारण वरती तुम्हाला बेसिकली इथे इथे काहीतरी क्लिअरन्स प्रोव्हाइड केलेला असतो या पोर्शन मध्ये फॉर दी कंबशन पर्पज. तो बाय डिफॉल्ट असतो. बट 2 स्ट्रोक मध्ये तुमच्या पिस्टनला एक स्वर्लिंग प्रोव्हाइड केलेली असते या टाईपची. एक स्वर्ल पोर्शन असतो, इकडनं कमी असतो तो. जस्ट अ मिनिट, या साईडनी कमी असेल आणि या साईडने जास्त असतो, या टाईपचा. का? बिकॉज जर तुम्ही व्हिडिओ किंवा डायग्राम जर नीट बघितला असेल तर ह्या पॉइंट थ्रू तुमचा जो काही ट्रान्सफर पोर्ट आहे तो इथे कनेक्ट केलेला असतो. म्हणजे जे काही फ्यूल असेल ते इथनं येतं या पॉइंट थ्रू. मग ते तुमच्या पिस्टनच्या अपवर्ड डायरेक्शनला आल्यानंतर पिस्टन मध्ये किंवा सिलेंडर मध्ये सर्व डिस्ट्रीब्यूट होण्यासाठी इथे एक स्वर्लिंग केलेले असतील की जेणेकरून तुमचं जे काही फ्यूल असेल ते सगळीकडे स्प्रिंकल होईल या टाईपने फॉर दी प्रॉपर बर्निंग. ओके, सो इन 4 स्ट्रोक इंजिन युअर मिक्सचर हे कंबशन चेंबर मध्येच असतं. तसं जर 2 स्ट्रोक मध्ये जर बघितलं तर एअर आणि फ्यूल हे मिक्सचर इनलेट पोर्ट थ्रू आतमध्ये येतं. त्याच्यानंतर कंबशन चेंबर मध्ये ट्रॅव्हल करतो क्रँक केस मधून तो ट्रॅव्हल करतो. आणि तुमच्या 4 स्ट्रोक मध्ये मिक्सचर हे कंबशन चेंबर मध्येच असतं. त्याचा आणि क्रँक केसचा काही संबंध नसतो. आपण हे इकडनं क्रँक केस मधनं का ट्रॅव्हल करतोय, कॉम्पॅक्ट डिझाईन आणि लुब्रिकेशन, कारण त्याच पार्टिकल मध्ये तुमचे ऑइलचे पार्टिकल पण ऍड झालेले असतात. ओके, 4 स्ट्रोक इंजिन हेवियर आहे, 2 स्ट्रोक इंजिन हे लाइटर आहे. नॉइज जर बघितला, 4 स्ट्रोक इंजिन नॉइज क्रिएट करतो, तसा 2 स्ट्रोक इंजिन नॉइज क्रिएट करत नाही किंवा नॉइज हा कमी असतो. ओके ओके, बर. तर त्यासोबतच आपण जर डिझेल इंजिन जर बघितलं, डिझेल इंजिन किंवा पेट्रोल इंजिन बघा, मल्टी सिलेंडर इंजिन जर बघितलं तर जे मेकॅनिझम मी सांगितलं तुम्हाला, आपण डिझेल इंजिन एक्झाम्पल घेऊ, तिथे तुमचा एमपीएफआय सिस्टीम प्लेस केलेला असते. सो एमपीएफआय इज दी मल्टी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम.
ओके, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टीम. व्हॉट इज अ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टीम? डायग्राम दिसते, हो तर झूम करून बघा ती. ही डायग्राम आहे ती मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शनची. कन्सिडर करा तुमचा जो काही इंजिन आहे, हे इंजिन सिलेंडर 4 स्ट्रोक डिझेल मल्टी सिलेंडर 4 स्ट्रोक डिझेल इंजिन. So in that case, we have to inject fuel, that is the diesel, to each cylinder for the combustion purpose. ओके, प्रत्येक सिलेंडर मध्ये मला डिझेल हे इंजेक्ट करायला लागणार फॉर द कंबशन. तर 4 सिलेंडर आहे, तर 4ही सिलेंडर मध्ये मला डिझेल इंजेक्ट करावं लागणार आहे. आता तिथे एअर तर नसणार आहे, कारण डिझेल इंजिन मध्ये आपण फक्त एअर ही सप्लाय करतो सक्शन पोर्ट थ्रू, आणि फ्युल म्हणजेच डिझेल त्याच्यावरती इंजेक्टरने इंजेक्ट करतो, स्प्रे करतो. जसं पेट्रोल इंजिन डायरेक्टली कंबशन चेंबर मध्ये सप्लाय करतो. मग एमपीएफआय सिस्टीम काय करते तुमची? इट इज मल्टी पॉइंट फ्युल इंजेक्शन सिस्टीम. जर डायग्राम जर बघितले असेल तर अपवर्ड डायरेक्शनला बघा, इथे एअरचा सप्लाय, सो हा झाला तुमचा एअर सप्लाय. ऍटमॉस्फेरिक एअर फिल्टर होऊन, एअर फिल्टर बसवलेले असतील, एअर फिल्टर होऊन आतमध्ये सक केली जाईल. इथे एक सिलेंडर हेड आहे, इथे एक सिलेंडर हेड आहे, इथे एक सिलेंडर हेड आहे, पुढे एक सिलेंडर असेल, से 4 सिलेंडर इंजिन आहे, त्यामधले हे 3 सिलेंडर कट सेक्शन मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आता जर तुमचं मल्टी सिलेंडर इंजिन असेल, आपल्या इंजिन मध्ये पॉवर जी डेव्हलप होते ती फक्त एकाच स्ट्रोकला होते, पॉवर स्ट्रोकला. बाकीचे जे काही सायकल असतात ते पॉवर स्ट्रोक कम्प्लीट करण्यासाठी गरजेचे असतात. म्हणजे सक्शन मध्ये पेट्रोल किंवा फ्यूल हे आतमध्ये यायलाच पाहिजे, तरच पॉवर स्ट्रोक होईल. कॉम्प्रेशन मध्ये फ्यूल हे कॉम्प्रेस व्हायलाच पाहिजे, तरच पॉवर स्ट्रोक कम्प्लीट होईल. एक्झॉस्ट मध्ये जे काही बर्न झालेले गॅसेस आहेत ते ऍटमॉस्फिअरला रिलीज व्हायला पाहिजे, तरच नवीन चार्ज आतमध्ये येईल, तरच पॉवर स्ट्रोक प्रोड्यूस होईल. म्हणजे मी काय करतोय, मला पॉवर प्रोड्यूस करायची. ओके, पॉवर प्रोड्यूस करायची. मग पॉवर प्रोडक्शन साठी काय पाहिजे तुम्हाला? फ्यूल पाहिजे, एअर पाहिजे. मग आता जर इंजिन 4 आहे, सॉरी सिलेंडर 4 आहे, तर ह्या 4ही सिलेंडरचा जर मी एकाच वेळेस पॉवर स्ट्रोक जर कम्प्लीट केला तर काय? नंबर 1, इमॅजिन करा 4 सिलेंडर इंजिन आहे, 4ही सिलेंडर मध्ये 4 स्ट्रोक असतील, एक्झॉस्ट. यामध्ये मला भेटते जाण्यासाठी फक्त पॉवर स्ट्रोकला. मग जर मी 4ही सिलेंडरचा पॉवर स्ट्रोक एकदाच कम्प्लीट केला, म्हणजे पहिल्याच 180 डिग्रीला कम्प्लीट केला, आणि उरलेले स्ट्रोक जे असतील त्यामध्ये पॉवर डेव्हलप होत नाही. म्हणजेच काय, एकाच स्ट्रोकला तुमची ट्रिमंडस अमाऊंट ऑफ पॉवर डेव्हलप होईल, बाकीचे 3 स्ट्रोकला पॉवर डेव्हलप होणार नाही. तुमचं इंजिन हे व्हायब्रेशनमुळे गाडीच्या बाहेर येईल, कारण तिथे व्हायब्रेशन इतके जनरेट होतील. 4ही सिलेंडर म्हणून एकदाच पॉवर डेव्हलप करताय, बाकीचे 3 स्ट्रोक काहीच नाही होते. मग त्यामुळे मल्टी सिलेंडर इंजिन मध्ये एक इंजिनचा पॉवर फॉलो केलेला असतो. जर तसं जर बघितलं तर तो या टाइप मध्ये असतो. 1 4 3 2. पहिल्या सिलेंडर मध्ये पॉवर स्ट्रोक असेल, ओके. तुमचे जे काही पॉवर स्ट्रोक आहे, हे पॉवर स्ट्रोक हे डिवाइड केलेले असतील. आधी पहिल्यामध्ये पॉवर स्ट्रोक होईल, नंतर 4थ्या सिलेंडर मध्ये पॉवर स्ट्रोक होईल, नंतर 3ऱ्या सिलेंडर मध्ये पॉवर स्ट्रोक होईल, नंतर 2ऱ्या सिलेंडर मध्ये पॉवर स्ट्रोक होईल. 4 सिलेंडर आहे, 4 वेळेस पॉवर डेव्हलप झाली, म्हणजेच मला प्रत्येक 180 डिग्री रिव्होल्यूशनला पॉवर स्ट्रोक होईल. ओके, म्हणजे प्रत्येक डिग्रीला पॉवर स्ट्रोक भेटतोय, म्हणजेच तुमचं इंजिन हे स्मूथ चालेल, जेणेकरून व्हायब्रेशन कमी होतील,
बॅलन्सिंग सोपं जाईल. म्हणून 1432 हा जनरली पॉवर सेन्स फॉलो करता इन मल्टी सिलेंडर इंजिन. आता हे 4 स्ट्रोक आहे म्हणून तुम्हाला 4चा सांगितला. ज्यावेळेस 6 स्ट्रोक असेल, 8 स्ट्रोक, सॉरी 6 सिलेंडर असेल, 8 सिलेंडर असेल, त्यावेळेस हा स्ट्रोक हा चेंज झालेला असतो. पहिला पॉवर स्ट्रोक हा पहिल्या सिलेंडर मध्ये होईल, दुसरा पॉवर स्ट्रोक असेल हा 4थ्या नंबरच्या सिलेंडर मध्ये होईल, नंतर 3 नंबरच्या सिलेंडर, नंतर 2 नंबरचा, जेणेकरून तुमचं इंजिन हे बॅलन्स होईल. ते जर एकाच वेळेस जर पहिल्या सिलेंडर मध्ये, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, 4ही सिलेंडर मध्ये एकाच वेळेस जर पॉवर स्ट्रोक जर झाले तर तुमचं इंजिन हे व्हायब्रेशन मुळे बाहेर पडेल. ओके. मग त्या केसमध्ये मला फ्यूल जे असेल ते फ्यूल पर्टिक्युलर पॉवर स्ट्रोकलाच तुमच्या कंबशन चेंबर मध्ये इग्नाइट करावं लागतं किंवा इंजेक्ट करावं लागतं किंवा स्प्रे करावं लागतं. मग त्यासाठी मी सिस्टीम यूज करतो MPFI सिस्टीम. इथे जर बघितलं तर इथे ह्या सिलेंडरचा पर्टिक्युलर सिलेंडरचा पॉवर स्ट्रोक चालू असेल, त्या सिलेंडरचा पॉवर स्ट्रोक चालू आहे म्हणून हे जे काही फ्यूल आहे इथे हे इंजेक्टर बसवलेलं आहे, पंप असतो एक नोझल सारखा, तो तिथे इंजेक्ट आपलं जे काही स्प्रिंकल असतं नोझल थ्रू डिझेल तिथे स्प्रे करतो की जेणेकरून त्या सिलेंडरचा पॉवर स्ट्रोक कम्प्लीट होईल. बाकीचे जे काही सिलेंडर असतील तिथे हे बंद असतात, तिथे इंजेक्टर प्लेस केलेलं असतो. मग हे तुमचं MPFI सिस्टीम प्रत्येक सिलेंडर वरती माउंट केलेलं असतं, प्रत्येक सिलेंडर वरती माउंट केलेलं असतं आणि त्यानुसार तुमचा पॉवर स्ट्रोक हा डेव्हलप असतो. ओके. So this is your MPFI system. ओके. तर या MPFI सोबतच आणखी एक सिस्टीम असते कॉल्ड ॲज CRDI. मॉडर्न जे काही व्हेकल आहे त्यावरती MPFI रिलेटेड झालं. असता बघा. एक मिनिट इथे. ठीक, तुम्हाला MPFI ची डायग्राम दाखवतो नंतर एकदा नीट. ओके. तर CRDI म्हणजे काय? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टीम डिझेल इंजिन मध्ये यूज करतात. कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टीम म्हणजेच तुमच्या प्रत्येक इंजिन साठी एक कंट्रोलर प्लेस केलेला असेल आणि त्या कंट्रोलर थ्रू तुमचा जे काही फ्यूल असेल, म्हणजे आयदर तुमचा इयर असेल सक केलेली किंवा डिझेल असेल, हे डिझेल तुमचं दोन्ही केसमध्ये फिल्टर होऊन इंडिव्हिज्युअल सिलेंडर पर्यंत जाईल. त्याचा जो काही प्रेशर आहे म्हणजे साधारणपणे 2 मायक्रॉन पर्यंत सर्व पार्टिकल जे असतील डर्टचे ते ट्रॅप करेल आणि जो काही प्रेशर आहे तो प्रेशर पंपने साधारणपणे 300 ते 2000 बार पर्यंत प्रेशर इन्क्रीज करेल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंबशन. ओके. मग हे सर्व मी ECU थ्रू, इंजिन कंट्रोल युनिट थ्रू कॅप्चर करतो. मग या सर्वांचा डेटा तुमचा कंट्रोलर ऍब्झॉर्ब करतो किंवा कॅल्क्युलेट करतो. त्यानुसार तुमच्या इंजिनला सिग्नल देतो किती अमाऊंट ऑफ फ्यूल हे कुठल्या फ्यूल पंपने इंजेक्ट करायला पाहिजे. मग त्यासाठी तुमच्या इंजिनवरती नंबर ऑफ सेन्सर्स प्लेस केलेले असतात. मग तुमच्या क्रँकशाफ्ट वरती सेन्सर असतील, काही प्रेशर सेन्सर असतील, त्यानंतर तुमच्या ऍक्सलरेशनचा पेडल ऍक्सलरेट करता म्हणजे तुम्ही मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ फ्यूल इंजिनच्या आतमध्ये सोडता तिथे काही सेन्सर असतील, कॅम शॅम्पला सेन्सर असतील. ओके. प्रेशर रेग्युलेशन साठी काही सेन्सर असेल. ओके. स्क्रीन मी स्टॉप केलेली हा. ओके. हे झालं तुमचं CRDI. ओके. ठीक आहे. मेचे काही व्हिडिओ असतील, हे व्हिडिओ लिंक बेसिकली लिंक
ग्रुपवरती सेंड करतो, त्या लिंक बघून घ्या. काही प्रॉब्लेम असेल तर मला नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्यावरती डिस्कस करू. ओके. So basically go through what is 4-stroke engine, what is 2-stroke engine, difference between 2 and 4-stroke engine, what is wall timing diagram, what is CRDI, and what is MPFI system. Okay. So in the next lecture, we will discuss about different type of sensors which are mounted on the engine, and what are the methods to reduce the pollution. And if you have a time, then we go through the numerical. Okay.